as per our syllabus, initially main questions covered from the topic is indefinite integration. This is most important topic to cover maximum marks in the examination. So how the marks are coming? So there are 3 marks questions. There are 10 marks questions. 3 marks questions from part A. 10 marks questions from part B. So remaining all topics, this is the maximum coverage in the examination. So how to prepare well for independent integration? For 3 marks questions, they covered 2 methods. That is problems contains direct formulas and substitution. These 2 methods will come directly from are covered in 3 marks questions. So automatically in main examination, he have give 10 marks for short answers for 3 marks. For that, 4 out of 10 covered from indefinite integration. 4 out of 10. So that the indefinite is comes and covers these 2 methods. That is direct formulas and substitution. And also main important point is these 2 problem mainly contains trigonometric concepts. Trigonometric concepts means directly he was asking in a direct formulas, that is integration of secant square x or integration of particular formulas. Already I have given the formulas. Those formulas contains the terms like this. 2 marks problem, particularly integration of f of x into f dash of x. Maybe this type of problem covers. Otherwise, integration of f dash of x by f of x into dx. This is one of the problem covers. Another type problem is, and what are the problems comes under 3 marks? That is the main discussion. Okay, so clearly the derivative of the function and main function may be multiple in the given function. But sure, the integral by parts rule cannot become 2 marks. Bernoulli's theorem cannot be comes for 2 marks. 3 marks. So 3 marks mainly covered these topics. And another topic is maybe integration of e power x into f of x plus f dash of x dx. These all 3 type of problems comes under 3 marks. So 4 out of 10 should become for 3 marks in main examination. So you should prepare all these type of problems in your mind. Okay. Mari, in 10 marks questions,
He was given 10 questions. Again, same pattern. 4 out of 10 questions comes from integration, in which 3 indefinite integration part is 3 questions out of 10 for 10 marks. So clearly, how many marks covered? 42 out of 80 marks. That is the coverage of the indefinite integration. So if you well practice on indefinite integration, you will get good marks. There is no doubt. But what type of problems comes under 10 marks? సార్ 42 కాదు సార్ 32 సార్. ఏంటండి? టెల్ మీ. 32 మార్క్స్ సార్, 42 కాదు. ఓవరాల్ 30 అంటే ఒకటి ఎక్స్ట్రా కౌంట్ చేశానా? కాదే, పేపర్ చూశానండి, ఆల్మోస్ట్ అన్ని పేపర్లు చెక్ చేశాను. చూపిస్తాను ఆగండి మీకు. ఫోర్ ఖచ్చితంగా ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ వస్తాయండి. అంటే 4 3 12, 2 మార్క్స్. సారీ, కరెక్ట్. సారీ, ఫైనైట్ ఇంటిగ్రేషన్ లో ఒకటి వచ్చింది, 32 మార్క్స్. టూ సార్. యా. So 2 out of 10 marks comes for 10 marks. These are 4, sure. So clearly 32 marks covered from this indefinite integration. So whatever may be, remaining concepts కన్నా ఈ టాపిక్లు ఎక్కువ కవర్ అవుతాయి. ఈ 2 మార్క్స్కి వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎలా ఉంటాయంటే, ఎక్కువగా ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ యూజ్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాడు, లేదా ఇంటిగ్రల్ బై పార్ట్స్ రూల్ ఎక్కువగా అడిగేది. అంటే బెర్నాలిస్ థియరం ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా కదా, బెర్నాలిస్ థియరం కానీ, లేదా పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్న ఇంటిగ్రేషన్స్ కూడా 10 మార్క్స్ అడుగుతాడండి. ఓకేనా? పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షనల్ టైప్ ఉంటుంది? అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ p of x by q of x dx. ఈ టైప్ క్వశ్చన్స్ మేబీ ఎక్కువగా అడుగుతాడు. లేదా ఎక్కువగా ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్? మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2 ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇస్తాడు. అంటే sin 8x cos 4x ఇంటూ dx. ఇలా మల్టిపుల్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నవి కానీ, లేదా ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin square of 4x. Again, you can convert it into general type using this formula, sin square x, nothing but 1 minus cos square by cos 2x by 2. That is the transformation problems ఎక్కువ అడుగుతాడు. అలానే ఇంటిగ్రల్ బై పార్ట్స్ రూల్ విత్ బెర్నాలిస్ థియరం, నాట్ డైరెక్ట్ ఇంటిగ్రల్ బై పార్ట్స్, సింగిల్ వేరియబుల్. ఈ విధంగా అడుగుతాడు. 32 మార్క్స్ అండి మొత్తం కవర్ అయ్యేది. బట్ ఏది ఏమైనా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఈ ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ నుంచే మనకు వెయిటేజ్ 32 మార్క్స్. మిగతా వెయిటేజ్ చూసామనుకోండి, డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ కూడా వెయిటేజ్. ఆల్రెడీ ఇండెఫినెట్ అంటే డెఫినెట్ వచ్చినట్టే కదా. ఓకే, ఇందులో వచ్చే మార్క్స్ అని అంటే 22 మార్క్స్ అండి. మరి వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కమ్స్ అండర్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్? బట్ వెరీ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ particularly definite integration. So I will show you. So overally, for integration only, you will get 22 plus 32, 54 marks out of 80 marks. That is the great thing. So exam preparation is most important. అంటే మనం ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఏ టాపిక్స్ ఎక్కువగా మార్క్స్ కవర్ అవుతాయి అవి ప్రిపేర్ అయితే you will get the marks, best marks in the examination. So that is the main thing you have thinking about the main examinations. For a finite integration, very simple. So
It also comes for 3 marks, as usual 10 marks. For 3 marks, you cover 2 problems out of 10. So maybe 2, sometimes and according to the paper examination, sometimes maybe you covered this topic for 3 questions for finite integration. In 3 questions, for direct finite integration is 2 questions. 1 question belongs to application. అప్లికేషన్ అంటే డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ లిమిట్స్ అన్ని ఇచ్చేస్తాడు అంతే, జస్ట్ మ్యాటర్ వైజ్ ప్రాబ్లమే అప్లికేషన్. బట్ ఇన్ అప్లికేషన్ లో లిమిట్స్ డైరెక్ట్ గా ఇస్తాడు, మనం ఆల్రెడీ మీకు చూపించాను. కనుక 9 మార్క్స్ అక్కడ కవర్ అవుతాయి. అలానే ఫర్ 10 మార్క్స్ 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. ఇందులో అంటే ఏబీలు ఉంటాయి, ఏబీలో ఒక క్వశ్చన్ అలా కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. ఒక క్వశ్చన్ ఏమో డైరెక్ట్ ఫైనైట్ ఇంటిగ్రేషన్ మీద ఉంటుంది. ఒక క్వశ్చన్ ఏమో అప్లికేషన్. అప్లికేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ కర్వ్ ఇస్తాడు, లిమిట్స్ ఇస్తాడు. ఇది వెరీ ఈజీ. ఏరియా ఐడెంటిఫై చేయడం, ఏరియా ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ఫైనైట్ ఇంటిగ్రేషన్స్. సో మీరు అప్లికేషన్ తీసుకోవడం ఏమైనా ఇబ్బంది పడినా మీరు డైరెక్ట్గా ఎన్ని మార్క్స్ కవర్ చేయొచ్చు అంటే 14 మార్క్స్ కవర్ చేయొచ్చు. ఈ అప్లికేషన్ రాయగలిగితే ఫైనల్గా 22 మార్క్స్, 8 మార్క్స్ మళ్ళీ యాడ్ అవుతాయి. సో ఆ విధంగా 22 మార్క్స్ అండి. అంటే మనం కంప్లీట్ చేయలేకపోయినా ఈ మార్క్స్ వస్తాయి ఈ ఫైనైట్ ఇంటిగ్రేషన్లో. అది దీని అడ్వాంటేజ్. సో ఇండిఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఫైనైట్ ఇంటిగ్రేషన్ తేడా ఏంటంటే లిమిట్స్ మాత్రమే, అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ అని ఎక్స్ట్రా స్టెప్ మనం వేస్తాం. అంటే ఓవరాల్గా మీకు ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి ఎంత వస్తుందండి? 32 + 22 52 54 మార్క్స్ కవర్ అవుతాయండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ప్లాన్. అంటే మనకి ఇండిఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ బాగా రావాలి, అది ఫస్ట్ పాయింట్. అది మీకు ఎంత బాగా వస్తే ఫైనైట్ ఇంటిగ్రేషన్ అంత ఈజీ మీకు. సో ఆల్మోస్ట్ ఈ ఫైనైట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇండిఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ మీద ఎక్కువగా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. తేడా ఏంటంటే లిమిట్స్ అంతే. ఇక తర్వాత ఎక్కువ కవర్ చేసేది ఏంటంటే నెక్స్ట్ టాపిక్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. 23 మార్క్స్ వస్తాయండి. అంటే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ నేర్చుకుంటే ఓవరాల్గా 77 మార్క్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి, కవర్ అయిపోయినట్టే 80 మార్క్స్లో. మరి అది ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి? డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఏ టాపిక్స్ ఎలా మార్క్స్ వస్తాయి? సో 23 మార్క్స్ అండి దీని నుంచి వచ్చేది. అంటే సందర్భానుసారంగా మారుతుంది, బట్ ఓవరాల్గా ఎలా కవర్ అవుతుందో మీకు చెప్తానండి. సో ద టాపిక్ ఈస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. ఇందులో 2 టాపిక్స్ మీకు కవర్ అయ్యేవి ఎలా ఉంటాయంటే
ఫస్ట్ ఆర్డర్ అండ్ ఫస్ట్ డిగ్రీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. ఇందులో సాల్వింగ్ మెథడ్స్ రెండు ఉంటాయి. వేరియబుల్ సెపరబుల్. ఇందులోనే టాపిక్ ఏంటంటే లీనియర్ ఈక్వేషన్ మెథడ్. అలానే ఇందులో సెకండ్ టాపిక్ ఏంటంటే సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. అది టాపిక్. ఇందులో 2 టాపిక్స్ ఉంటాయి, హోమోజీనియస్, నాన్ హోమోజీనియస్. బట్ ఆల్మోస్ట్ హోమోజీనియస్ మీద అడుగుతాడండి. నాన్ హోమోజీనియస్ అనేది ఇచ్చాడు కానీ ఎప్పుడో ఒకసారి కవర్ చేస్తాడు. బట్ ఇవి ఉంటాయి కనుక కవరింగ్ అయిపోతుంది ఆల్రెడీ. ఇవి కిందలో మీకు క్వశ్చన్స్ ఎలా అడగొచ్చు అంటే ఆర్డర్, డిగ్రీ. మరి ఇచ్చే వెయిటేజ్ బట్టి ఎగ్జామినర్ ఏమైనా థింక్ చేస్తారంటే సమ్ టైమ్స్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ 2 ఇస్తున్నారు. అలానే 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్, 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా 2 గ్యారంటీ. కానీ ఆ 2 ఎలా ఇస్తారంటే ఈ 2లో ఒకటి ఓడిఈ నుంచి ఫస్ట్ ఆర్డర్, సెకండ్ ఏమో సెకండ్ ఆర్డర్. ఇది గ్యారంటీ. అంటే 20 మార్క్స్ ఇక్కడ కవర్ అవుతాయి. ఈ 3 మార్క్స్వి సమ్ టైమ్స్ 2 మార్క్స్ అడగొచ్చు, లేదా 1 మార్క్ ఒకటి క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. అంటే వాడు క్వశ్చన్ పేపర్లో కవర్ అయ్యే దాన్ని బట్టి థింకింగ్ చేసుకుంటే, అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్గా ప్రిఫరబుల్ చేస్తారు. అలా చేస్తే మీకు ఇంకో 1 మార్క్ పెరుగుతుంది. 24 మార్క్స్ అవుతాయి, 78 మార్క్స్ అవుతాయి. సో ఈ 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా అడిగే దేని మీద అంటే ఇదిగోండి, ఆర్డర్, డిగ్రీ మీద వస్తుంది. అలానే వేరియబుల్ సెపరబుల్ మెథడ్. ఈ వేరియబుల్ సెపరబుల్ మెథడ్, ఆర్డర్, డిగ్రీ మీద గ్యారంటీగా 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అంటే ఇచ్చిన క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా వేరియబుల్ సెపరబుల్లోనే సాల్వ్ అయ్యేటట్టుగా ఇస్తాడు మీకు. ఓకే, ఆ విధంగా 2 మార్క్స్ కవర్ అవుతాయి. బట్ ఎక్కువ క్వశ్చన్ పేపర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను అది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ పేపర్ C20 కానీ C20 అవన్నీ చూస్తే ఆర్డర్, డిగ్రీ మీద ఎక్కువ బేస్ చేశాడు. ఆ తర్వాత వేరియబుల్ సెపరబుల్ నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చాడండి. అప్పుడు అన్ని కంబైన్డ్గా ఉండేవి, ఇప్పుడు కొద్దిగా సెపరేట్ చేశాడు. ఓకే, ఇప్పుడు 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్కి వస్తే 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసరికి అదే 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో ఈ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫస్ట్ డిగ్రీ లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదండి. ఈ లీనియర్ ఈక్వేషన్ కవర్ అయ్యేది 10 మార్క్స్ ఒక క్వశ్చన్. అంటే లీనియర్ ప్లస్ వేరియబుల్ ఉండొచ్చు, లేదా లీనియర్ ఆర్డర్, డిగ్రీ ఇక్కడ ఖచ్చితంగా అడగడు. వేరియబుల్ సెపరబుల్ కూడా కంబైన్డ్గా పెట్టొచ్చు ఇందులో. అది ఒక క్వశ్చన్. రెండో క్వశ్చన్ సెకండ్ ఆర్డర్లో ఖచ్చితంగా హోమోజీనియస్ అడిగేస్తాడు. ఇవి చాలా ఈజీ, మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను కూడా. ఇదంటి ప్యాటర్న్. మీరు కొద్దిగా ఈ విధంగా ప్లాన్ చేసుకుంటే బెటర్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వీటి తర్వాత వచ్చేది లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్. మీ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఒకసారి మీరు చూసినట్టయితే అవి కూడా కొద్ది ఫార్ములాస్ బేస్డే, కానీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకపోతే అవి కూడా మీకు మార్క్స్ కవర్ అవుతాయి. లాప్లాస్ ఎక్కువగా ఏంటంటే 2 మార్క్స్లో ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు, 10 మార్క్స్లో 2 క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారు. అవి 23 మార్క్స్ కవర్ అయ్యేది అవి కూడా.
23 ఆల్మోస్ట్. లాప్లాస్ అండ్ ఫోరియర్ 33, అందులో లాప్లాస్ 23 కవర్ అవుతాయి ఖచ్చితంగా. ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ గ్యారెంటీ ఉంటుంది, 3 ఎస్టేట్స్లో 2 లాప్లాస్, ఒకటి ఫోరియర్ ఇస్తారు. బట్ మీరు లాప్లాస్ ప్రిఫర్ చేసుకోగలిగితే 80/80 వచ్చేస్తాయి మార్క్స్. అది. బట్ మీరు మెయిన్ ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ మీదే మీకు ఫోకస్ పెడితే ఈజీగా మీకు మార్క్స్ మీరు సంపాదించుకోగలుగుతారు, మంచి మార్క్స్ వస్తాయి మీకు ఎగ్జామ్లో. నేను ఆల్రెడీ చాలా క్వశ్చన్స్ మీకు ఇందులో సాల్వ్ చేసి చూపించాను. మీరు మీరు సాల్వ్ చేసేటప్పుడైనా ప్రిపరేషన్లో ఏదైనా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయలేని ఉంటే లెట్ మీ నో నౌ, టెల్ మీ. మీరు చెప్తే ఆ క్వశ్చన్ నేను సాల్వ్ చేస్తాను ఇక్కడ. ఆ విధంగా చాలా మందికి చాలా క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా ఎక్కడో క్వశ్చన్ రాకుండా ఉండకపోవచ్చు, లేదా ఒక క్వశ్చన్ చూడగానే ఇది ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అన్న థాట్ రాలేదు అనుకోండి, ఆ క్వశ్చన్ నాకు చెప్పండి, అది ఎలా థింక్ చేయాలో మీకు నేను చేసి చెప్తాను. అంటే ఎలా ఈజీగా మనం రిమెంబర్ చేయొచ్చు క్వశ్చన్స్, ఎలా ఈజీగా మనం మార్క్స్ తీసుకురావచ్చు అనేది ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. అంటే జస్ట్ మీరు మీరు షేర్ చేయగలిగితే నేను చెప్పడానికి ఈజీ అవుతుంది. ఎవరైనా ఆ టైప్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ ఫేస్ చేశారా? ఒక క్వశ్చన్ చూడగానే ఇది సాల్వ్ చేయలేకపోతున్నాం, ఇది ఎలా అని అడిగితే ప్లీజ్ లెట్ మీ నో దట్ క్వశ్చన్. సార్ ఒకసారి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ మీన్ వాల్యూ చెప్పండి సార్. ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ, మీన్ వాల్యూ అంటే మీరు మళ్ళీ ఈ సీక్వెన్సెస్ సిరీస్ అని తీసుకోవాలి, బట్ అవి కూడా నేను చెప్తాను. క్వశ్చన్ మీ దగ్గర ఏమైనా ఉందా? 1 minute జస్ట్. ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అన్నాడు అనుకోండి, మీకు దగ్గర క్వశ్చన్ ఏముందా లేకపోతే నన్ను చెప్పమంటారా? ముందు ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఫార్ములా వేడి చెప్పండి సార్. అంటే ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ మనకు ఫంక్షన్ ఉంటుంది, అదేమవ్వాలంటే జస్ట్ రికగ్నైజ్ చేయడానికి కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఇస్తాడు. ఎలా ఉంటుందంటే ఒక మధ్యలో ఒక ఇంటర్వెల్ మధ్యలో ఇస్తాడు, ఇలా ఏబి ఇంటర్వెల్. ఆర్ఎంఎస్లో ఇన్ బిట్వీన్ వాల్యూస్ అని ఒకడు వాడతాడు క్వశ్చన్లో. వాడి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ కావాలంటే దీన్ని డైరెక్ట్గా ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. ఎట్లా అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్, క్వశ్చన్ మీకు చెప్తాను, ముందు ఫార్ములా రాస్తున్నాను. 1/b-a ఇంటిగ్రల్ a టు b. ఇచ్చిన ఫంక్షన్కి ఏం చేయాలంటే స్క్వేర్ చేయాలి ఆఫ్ డిఎక్స్. ఇప్పుడు వాడు ఆల్రెడీ ఒక క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేశాడు, అడిగాడు, మీకు అది చూపిస్తాను. అది రాస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి.
దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా 1/b మైనస్ ఏ ఇంటూ రిలేట్ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. అది మెయిన్ వాల్యూ అనుకోండి, స్క్వేర్ రూట్ ఉండదండి. ఇన్ 1 - b - a ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అంతే. అంటే మెయిన్ వాల్యూ అది కూడా రాస్తా ఫార్ములా చూడండి. ఈ రెండు మెయిన్ నుంచి ఆర్ఎంఎస్ వస్తుంది. సో మెయిన్ వాల్యూ కావాలనుకోండి 1/b - a ఇంటిగ్రల్ a to b ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. సమ్ టైమ్స్ వైడిఎక్స్ కూడా అంటాడు. ముందు ఆ మెయిన్ వాల్యూ చెప్పాక ఆర్ఎంఎస్ చెప్పనా, లేకపోతే ఆర్ఎంఎస్ చెప్పాక మెయిన్ వాల్యూ చెప్పనా? ఆర్ఎంఎస్ ముందు చెప్పనా? ఏమన్నా ఆర్ఎంఎస్ డిస్కస్ చేయనా, ముందు మెయిన్ వాల్యూ డిస్కస్ చేయనా? మెయిన్ వాల్యూ చెప్పండి సార్ ఫస్ట్. మీరు చెప్తే పర్లేదు సార్. ఏనన్నా సరే ఆర్ఎంఎస్ చెప్తాను, ఒకసారి చూడండి. అంటే ఎలా రికగ్నైజ్ చేయాలని అంటున్నారు కనుక క్వశ్చన్ నోట్ చేస్తాను ఇక్కడ. క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా అడుగుతానండి. ఫైండ్ the RMS value of the function f of x is equal to square root of 16 minus 3x square over the interval 0 to 1. ఇది క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే లైన్స్ ఇది ఇంటర్వెల్ ఇచ్చాడు కదండి, దీని వాల్యూ ఏ అని తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఇంటర్వెల్ స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఏ, నెక్స్ట్ వాల్యూ బి. కనుక సొల్యూషన్లో వాడు ఇచ్చింది ఏంటంటే గివెన్ ఏ వాల్యూ 0, బి వాల్యూ 1. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కూడా వాడే ఇచ్చేసాడండి. ఎట్లా? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 16 ఫోర్ స్క్వేర్ రాసుకుంటాను, 3x² √3x² కింద రాసుకుంటాను. రాసుకోవచ్చా? సార్ వచ్చలేదండి, మనకు ఫార్ములా ఉంది కదా. ఎందుకంటే ఇలా రాసుకున్నానంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a² - x² ఫార్ములా ఉంది. అది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a² - x² ఫార్ములా. ఏంటండి ఆ ఫార్ములా ఏంటండి? మీకు ఆల్రెడీ ఫార్ములా ఇచ్చాను, మీ దగ్గర ఉండాలి. ఉందండి మీ దగ్గర ఫార్ములా? ఒకసారి నోట్స్లో చెక్ చేయండి. అలానే ఇక్కడ ఫార్ములా డైరెక్ట్ ఏబీలు వచ్చేసాయి కనుక మనం చేయాల్సింది ఏముందండి, ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో డైరెక్ట్గా వాట్ ఈజ్ ఆర్ఎంఎస్ ఫార్ములా? ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1/b - a ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ a to b. అంటే ఇంటిగ్రేషన్ మనం చేసేయాలి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్. హోల్ స్క్వేర్ కనుక స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫార్ములాకి అక్కర్లేదు.
ఈ రెండు స్క్వేర్ గెటింగ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. క్వశ్చన్ చూశారు కదండి, ఎవరైతే అడిగారో వాళ్ళని ఒకసారి అడుగుతున్నానండి. చూడండి ఒకసారి క్వశ్చన్ ఇది. ఇంటర్వ్యూలో ఏబీలు వచ్చేస్తే ఎఫ్(x) వాడే ఇచ్చేస్తాడు. మీరు చేయాల్సిందల్లా ఏంటండి, ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతే. ఆర్ఎంఎస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే. మళ్ళీ ఫైనైట్ ఇంటిగ్రేషన్ అది కూడా డైరెక్ట్గా. సరే, ఈ ఆన్సర్ చేస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ ప్లేస్ సరిపడదు. క్వశ్చన్ సరిపోయచ్చా నేను? ఆల్ ఆఫ్ యూ Yes, sir. క్వశ్చన్ చదవచ్చా? Okay, sir. సరే. సబ్స్టిట్యూషన్ చేయడమే వెరీ ఈజీ, ఏం పెద్ద మ్యాటర్ ఏం కాదు. మెయిన్ ఏంటంటే దీనికి బేసు ఇండెఫినిట్ ఇంటిగ్రేషన్, నో డౌట్ ఆ విషయంలో. చూడండి ఒకసారి చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ 1/b-a వాల్యూ కనుక్కుంటున్నా. ఏంటి ఎంత? 1/1 - 0 ఎంతండి? 1/1 1. అంటే ఈ పార్ట్ కంప్లీట్ చేశా. ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ కంప్లీట్ చేయాలి అంటే f(x)² తీసుకోవాలి. అంటే ఎంత అండి? √16 - 3x²². సో స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. మనకు ఆ ఫార్ములాతో పని లేదు, డైరెక్ట్ ఇంటిగ్రేషనే. అదిగోండి f(x)² వాల్యూ. ఇప్పుడు దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. ఇది చాలాసార్లు అడుగుతారు. మీన్ వాల్యూ అడుగుతారు లేదా ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అడుగుతారు గ్యారంటీగా, నో డౌట్ ఆ విషయంలో. సో ఇంటిగ్రల్ a to b f(x)² dx. చూడండి ఈ పార్ట్ కాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. అంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 16 - 3x² dx. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 16 into dx ఎంత? 16x - 3 into x² integration is x³ 3 3 getting cancelled. 0 1. Upper limit is 1, lower limit is 0. Upper limit minus lower limit అంటే x ప్లస్ 1 రీప్లేస్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 16 - 1. లోయర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే 0 - ఎనీథింగ్ 0, therefore 0. The value is 15. therefore ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎంత వాల్యూ? ఇంత సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం చూడండి. 1 into 15. √15 ఎంత? ఆల్మోస్ట్ 3.89. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. అంతే, వెరీ సింపుల్. ఎవరైతే అడిగారో వాళ్ళకి డౌట్ క్లారిటీ వచ్చిందా, లేకపోతే ఇంకో లెక్క చెప్పాలా? ఏమన్నా ఇంకెవరికైనా చెప్పాలి ఒకసారి? మీను కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నథింగ్ ప్రాబ్లం. ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? టెల్ మీ. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సరే, ఫస్ట్ సెషన్ విల్ ఎండ్ నౌ. సో కెన్ ఐ క్లోజ్ ద సెషన్ నౌ, ఆల్ ఆఫ్ యూ?